जिस तरह की स्थिति पार्लीमेंट चोण के अंदर बनी भी है, बहुत सारे मुद्दे है। एक पखवा मुद्दा उन्होंने चो मैं ये भी कह सकता है कि देखो अकाली दल के जोड़े सीनियर टकसाली नेता रहे हैं चरणजीत सिंह अटवाल, एक दिन पहला वो भी पार्टी को अलविदा आके भाजपा चले गए है। और चरणजीत सिंह अटवाल की जो आप गल करते हैं तो दलित भाईचारे तकड़ा उन्होंने प्रभाव है। अकाली दल वक्रे प्लेटफार्म से खड़ा है, हम भाजपा वक्रे प्लेटफार्म से खड़ा है। इस मुद्दे ते तुसीं किवें देखते हो कि लगता है कि इहो जी स्थिति जिद्दां वड्डे कदावर नेता का जाना अकाली दल के लिए वड्डियां चुनौतियां खड़ियां कर सकता है? आम जी गल है, हर पार्टी जो इलैक्शन आउंदियां ने सज्जे खब्बे बड़े लीडर जाते हैं, बड़े आउंदे भी ने, पर जमीनी पद्धर के उत्ते उन्हां नाल जिहड़े वर्कर जुड़े हुए हैं पार्टी के नाल की वो नाल गए ने। आपां कांग्रेस तो इन्नी लंबी चौड़ी फौज लैके आए और आप लेख के क्लीयर लिखा भी किस तरीके नाल जिहड़े पुराने वर्कर ने जिन्हां ने दरियां विछाइयां, जिन्हां ने 25-30 साल तो मेहनत की, अज वो फिर दरियां ते ही ने। लेकिन सामने जिन्हां नूं नवाजिया जाता, जिन्हां नूं स्टेज उत्ते सरोपे भेंट किए जाते, जिन्हां दे गलां 'च हार पाए जाते हैं जां जिन्हां नूं बोलण दे मौके दिते जाते हैं, वो सारे इंपोर्ट किए हुए हैं दूसरिया पार्टियां विचों। बाई इलैक्शन हो रही है जलंधर की, वो इक्को एक कल्ली कांग्रेस पार्टी है जिन्हां ने सब तो पहला अपना उम्मीदवार का ऐलान किया ते अपना साडे कोले अपना उम्मीदवार सी अपनी पार्टी। ये दूसरे जिन्ने साडे विरोधी है ये सारे मंगवे अदारे लैके इधरों उधरों कैंडीडेट आए हैं। सब तो पहला आम आदमी पार्टी वो सुशील कुमार रिंकू जिहड़ा कि साडा रिजैक्टेड पीस उन्होंने लैके गए। उस तो बाद जिहड़ा इंदर इकबाल छोटा ना शायद वह भी रिंकू ही है, उन्होंने लैके गए भारतीय जनता पार्टी वाले। फिर जिहड़े अकाली दल वाले ने जलंधर पार्लीमेंट हल्के तो बाहर का सुखविंदर सिंह सूधी उन्होंने लैके आए। तो ये सब तो पहला तो जिहड़ा प्लस पॉइंट तो कांग्रेस का ये है। दूसरी गल, कांग्रेस पार्टी ने लगातार हुण तक जदों तो जलंधर की लोक सभा सीट बनी है 14 वार असीं ये सीट जीती है। लोग की कहते हैं लोकतंत्र की आवाज़ की है, लोग आवाज़ की दे रहे हैं, वो हल्के देखना जरूरी है। अज भारतीय जनता पार्टी का लगातार जनआधार वध रहा क्योंकि सच नूं ज़्यादा देर दबाया नहीं जा सकता। भारतीय जनता पार्टी लोगों के विच विचरदी पार्टी, जिस स्टेट दे विच भारतीय जनता पार्टी जाती है उत्थे गुंडागर्दी खत्म होती है। मैं आम आदमी पार्टी की गल करा, 1 साल के अंदर जो आम आदमी पार्टी ने डिलीवर किया, जो लोगों ने धोखा दिता, क्योंकि लोगों को बदलाव के नाम पर एक सुपना दिखाया सी कि पंजाब बदल जूगा, पंजाब से राम राज आ जाऊगा, पंजाब से नशा खत्म हो जाऊगा। पंजाब से नशे नाल 600 तो वध मौतां हो चुकियां, ओवरडोज के नाल 800 तो वध कतल हो चुके 1 साल के। जिस तरह संगरूर की इलैक्शन के लोगों ने इन्होंने जवाब दिता सीगा, चाहे वो कहते सी सब तो साडी राजधानी है संगरूर, सीएम साहब का अपना हल्का है भगवंत मान जी का, उत्ते हारे। उस तो बाद हुण जलंधर की वारी है, क्योंकि देखो एक गल सारिआं नूं पता कि इहदे विच जिहड़े प्रधानमंत्री अगे तां हुंदा सी भी प्रधानमंत्री चुने जाणगे, आणगे नहीं आणगे, एक कियास हुंदा सीगा। हुण तां पता इस इलैक्शन दे नाल प्रधानमंत्री तां रहणे ही रहणे आ। ते उस तो बाद अपने खजाने भरन तो ते जिन्हां दे खिलाफ साडे ਜਿਹੜੇ बीजेपी के लीडर ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਧਰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਟਡ ਸੀਗੇ ਲੀਡਰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਰੇ ਨਵਰਤਨ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਰਨਜੀਤ ਜਿਹੜੇ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਟਬੈਕ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿੱਠ ਸਿਸ਼ੂਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਭਰ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। कांग्रेस के लीडर बहुत गए, खेरू खेरू हो गई है कांग्रेस अपनी लड़ाइयां च। अज भी बैठी है, जो सिद्धू साहब जेल तो बाहर आए तो उत्थे पता लग गया सी किहड़े बंदे उन्होंने लैण आए। पता लगता कि कांग्रेस 2 पार्ट चल रही है। हुण जे अकाली दल की गल करा, मैं करदा भी उन्हां दी गिनती असीं नहीं गिणदे, क्योंकि जो हालात पंजाब के अंदर अकाली दल के राज दे विच जिहड़ियां चीज़ां नहीं होणियां चाहीदियां सी होईयां, वो भुगतान वो करना पै रिहा। बाकी भारतीय जनता पार्टी चंगे अक्स वाले लोग आ रहे हैं। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਪ ਚੋਣ ਜਲੰਧਰ ਆ
ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਆਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਗਏ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਲਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਫਤਵੇ ਦੁਆਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੇਲੀਅਰ ਵੀ ਰਹੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲੰਧਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਚਰਚਿਤ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ, ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਵਾਦਤ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਸੀਗੇ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਸੂਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਜਦ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਤਨੀ ਔਰ ਕਰਨੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚੋਂ ਗਏ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵੀ ਜੱਫੀਆਂ ਪਵਾਈਆਂ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਜੱਫੀਆਂ ਪਵਾਈਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਫੋਟੋ ਆਈ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾ, ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼, ਕੋਈ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ, ਕੋਈ ਲੁਟੇਰਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹਨੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਜਾਉਣ ਲਈ। ਆਪਦਾ ਹਿੰਦੂ ਯੂਪੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਕੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਓਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਰਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਚਾਹੀ ਹੈ, ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹਜੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਤੋਂ, ਉਹ ਹਰਕਤਾਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਾ ਸੀਗਾ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਨਕਸਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮਾਰਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਖਾਤਰ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਯੂਪੀ ਦੀ ਸਟੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਧੀ ਭੈਣ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਹੋਣ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਦੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਵਪਾਰ ਵਧਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਇਹਦੇ ਇੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੇਖ ਲਿਖੇ। ਲੇਖ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਦਬੀ ਦੇ ਬੜੇ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਖ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਲੇਖ ਤਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚਣ ਨਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੀ ਡਿਬੇਟ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਰਾਜਸੀ ਅਖਾੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ।
ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨ ਹੈ, ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਚੋਣ ਦੇ ਚਾਮਣੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਸੂਤੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਇਹਦਾ ਫਤਵਾ ਤਾਂ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ, ਆਪਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚੰਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਾਜਵਾ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਚਿਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਪੇਜ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਦੁਆਬਾ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਦੇਗਾ ਫਤਵਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਰਹੇਗਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਖਾਂਵਾਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਦਾਵਰ ਬੁਲਾਰੇ, ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੁੱਟਰ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਪੈਨਲ ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜੀ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਖਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਟਕਸਾਲੀ ਨੇਤਾ ਰਹੇ ਹੈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਆਖ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਚਲੇ ਗਏ ਹੈ। ਔਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਤਕੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਖਰੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਵੱਖਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਵੱਡੇ ਕਦਾਵਰ ਨੇਤਾ ਦਾ ਜਾਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅੱਜ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕਦਵਾਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਨ ਆਧਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸਫਲ। ਲੀਡਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰੋਂ ਲੈ ਆਉਣੇ ਇਹ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਬੜੇ ਲੀਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਆਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਉਹ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ? ਆਪਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਔਰ ਆਪ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰਲੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਫਿਰ ਦਰੀਆਂ ਤੇ ਹੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੋਪੇ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਹਾਰ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੰਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ। ਔਰ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਦਰੀਆਂ ਵਿਛਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਸੀਗੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ, ਗਰੇਵਾਲ, ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਫੇਅਰ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ ਤੌਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੂਤੀ ਵਜਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਈ ਆਉਣ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਈ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਪਰਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਲੀਡਰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ 'ਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ 1500 ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦਾਜ 'ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਾੜੇ ਬਣ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉੱਧਰ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲੈ ਜਾਂਦੇ।
ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਲੀਡਰ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਸੌਰੀ ਵਿੱਚ ਟੋਕਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੋਈ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਜੀ, ਲੀਡਰ ਹਰ ਆਪ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੀਡਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਲੀਡਰ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸਾਂਭਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਰਕਰ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਏ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਧਰਨੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਟਡ ਸੀਗੇ ਲੀਡਰ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਸਾਰੇ ਨਵਰਤਨ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਸਿੱਟੇ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਚਰਨਜੀਤ ਜਿਹੜੇ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੈਟਬੈਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਛੂਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਤੇ ਭਰ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਸੈਟਬੈਕ ਮਿਲਣੇ ਨੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਜੂਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਗੁੱਸੇ ਜੀ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਜੋ ਗੱਲ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਲਿਆਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਸੁਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਰੈਲੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 1500 ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਆਪਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾਣੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਕੋਲੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਇਦ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਗੁੱਸਾ ਜੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਨ ਆਧਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ MP ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਸਿਰਫ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਸਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਗੁੱਸਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣੇ ਐਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜੀ, ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਜੀ, ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੋ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ, ਕਤਲੇਆਮ ਗੈਰਤ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਹੀ ਸੀ ਪਰ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੇ ਗਏ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ, ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੇ, ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ, ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ, ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਜਾ ਚੁੱਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ 2024 ਦੀ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ। ਗੁੱਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰਕ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਉਪਚੋਣ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਸੀਟ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਦੂਜੇ ਆਗੂ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਗੂ ਖੁੱਗ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਨੇਰੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਇਕੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਗਵੇਂ ਅਦਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਏ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰਿਜੈਕਟਡ ਪੀਸ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰ ਇਕਬਾਲ, ਛੋਟਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰਿੰਕੂ ਹੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਬਣੀ ਹੈ 14 ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ
ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਇਸ ਇੱਥੋਂ ਜਿਵੇਂ ਚੌਧਰੀ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਚੌਧਰੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ 1999 ਵਿੱਚ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ 2004 ਚ ਬਣੇ, ਫਿਰ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ 4,08,103 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਣੇ, ਫਿਰ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ 3,80,479 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਣੇ, ਫਿਰ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਧਰੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ 3,85,712 ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇਤੂ ਹੋਏ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੇਵ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵੇਵ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਕੰਸਟੀਟਿਊਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ 9 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਤੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਜਨਾਧਾਰ, ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਅਮਰਾਓ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਕੱਦਾਵਰ ਨੇਤਾ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇਪੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇੱਥੋਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਚੌਧਰੀ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਟ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਇੱਧਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਕੇਪੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਜੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਵਾਲੀ ਸੀਟ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਗੁੱਸਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ? ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੱਸਾ ਜੀ, ਪਲੀਜ਼। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਏਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹਲਕੇ ਦੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਨਆਧਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਦਬਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਬਦਲ ਜੂਗਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਮ ਰਾਜ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਓਵਰਡੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ 800 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਸੰਗਰੂਰ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਾ, ਉੱਤੇ ਹਾਰੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ, ਆਣਗੇ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਇੱਕ ਕਿਆਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਰਹਿਣੇ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ 303 ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਐਮਪੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਦੀ ਸੀਟ ਹੋਰ ਵਧਣੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕ, ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਲੋਕ, ਬੜੇ ਵੱਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਐਨਆਰਆਈ ਵੀ ਬੈਠਾ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਇਸ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਲਕੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾ ਵੱਲੋਂ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਕੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਜੇ ਉਹ 900 ਕਰੋੜ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੋ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪੋ-ਤਾਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਲੀਡਰ, ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਹੁਤ ਗਏ ਆ, ਖੇਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈਆਂ 'ਚ। ਅੱਜ ਵੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋ ਪਾਰਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਭੁਗਤਾਨ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਨਾਜ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਵਿਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਢੇਰਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਏ ਆ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਧਰੇ ਗੁੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਹੈ, ਰਵੱਈਆ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, 1.5 ਗੁਣਾ ਆਏ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ 6000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ FCI ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਣਕ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਚੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੇਮੌਸਮੀ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਗਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਾਣਯੋਗ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਅਨਪੋਜ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਾਣਯੋਗ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਾਲ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ MLA ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਸੀ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਗਏ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੇ ਸੀਗੇ MLA 1957 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਿਰਾਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ? ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਕੱਲੇ ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਦੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਗਿਣਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ, ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵਰਗੇ। ਜੀ ਗੁਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੁੱਟਰ ਜੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੈਗੇ। ਬੁੱਟਰ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੂਰ ਆ ਸਿੱਟੇ ਆਉਣਗੇ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹਦਾ ਲਗਭਗ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਟਪਕੀ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਵੀ ਸੀ, ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਟੀ, ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੋੜ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਉਪ ਚੋਣ ਹਾਰੀ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਪ ਚੋਣ ਜਲੰਧਰ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਆਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਗਏ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਨਾ ਪੈਸਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਲਾਉਂਦੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਫਤਵੇ ਦੁਆਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏਗੀ। ਜੀ ਬੁੱਟੂ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਫਤਵਾ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਏਗੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਟਟੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੰਗਾਰਾ ਮਾਲ ਦੁਆਬੇ ਵਾਲੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੇਲੀਅਰ ਵੀ ਰਹੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲੰਧਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਚਰਚਿਤ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੋਇਆ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ, ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖਾੜਕੂ ਆਦਿ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਵਾਦਤ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਸੀਗੇ ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ ਸੂਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਖੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਜਦ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨੰਗਲ ਅੰਬੀਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ। ਸਿੱਧੂ
ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਇੱਕ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ, ਅਜਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਦਅਮਨੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਤਾਮ-ਝਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 80,000 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਚਕਮਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਥੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਲਿਸ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਾਵਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਪਿਛਲਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਗਿਣਾਇਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲ ਲੋਕ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਦਾਵਾ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਕੱਲਾ ਅਟਵਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਾਖੜ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੋਂ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲੜ ਸਕਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਿਬਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਸੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹੀ ਹੈਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠੀ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਾ ਐਮਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕੋਈ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਓ ਤੁਸੀਂ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਥਨੀ ਔਰ ਕਰਨੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਹੀ ਲਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚੋਂ ਗਏ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਲੈ ਆਂਦਾ, ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜੱਫੀਆਂ ਪਵਾਈਆਂ, ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਜੱਫੀਆਂ ਪਵਾਈਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਫੋਟੋ ਆਈ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਨਾਲ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਲਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁੰਡਾ, ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼, ਕੋਈ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ, ਕੋਈ ਲੁਟੇਰਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹਨੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਜਾਉਣ ਲਈ, ਵਰਕਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਬੈਠੇ ਬੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ, ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਰਹੇ ਆ, ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਛਪਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਦਾ ਦਰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਛਪਦੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਧੜਾ ਅੱਡ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਰੈਲੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਰੈਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਦੀ ਇਸੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਗਾ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸਮਝੋ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਚੁੰਨੀ ਲਾਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਟਕਸਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਤੁਸੀਂ। ਟਕਸਾਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਭਗਤ ਚੁੰਨੀ ਲਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਤੇ ਕੀ ਚਰਨਜੀਤ ਅਟਵਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਪਰਿਵਾਰਵਾਦ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਮਤਲਬ ਕਰਨੀ ਕਥਨੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹਾਰੇ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸੀਗੇ, ਇਹੀ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਆਹੀ ਦਿਨ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਹੁਣ ਧੁੰਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪੈਣੀ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਾਂਗਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਝੂਠ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੋਟ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਪਿੰਡ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰਸ਼ੇਸ਼, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹੁਣ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਧੁੰਦਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ
ਉਹ ਕਈ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗ ਲਵੇੜ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਭਾਜਪਾ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਦੋ ਧੋਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਕਦਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਕਰਨਗੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਚਿੰਤਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਚਿੰਤਨ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲਿਆ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਜਿਹੜਾ 144 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜਦੂਤਾਂ 'ਚ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 400 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਫਰਮਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਕੇਸਰੀ ਝੰਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝੂਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੈਕਾਰੇ ਲੱਗੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਚ ਮਨਾਇਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨਾਇਆ। ਬਣਦਾ ਹੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਉਸੇ ਕਰਕੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਿਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਸਿੱਖਮ ਵਾਲਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਝੁਕਾਅ ਵਧੇਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੋਟ ਦੇਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਤੰਤਰਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ, ਚਾਹੇ CBI ਸੀ, ਚਾਹੇ ED ਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਸੀ, ਰੇਲਵੇ, ਏਅਰਪੋਰਟ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇੱਥੇ NRI ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਹੈ। ਸੋ ਜਾਗਰੂਕ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ। ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਉਠਾ ਸਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਫੇਲੂਅਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈਏ, ਵਪਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਉਹ UP ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਬਾਕੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਡਿਸਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੇ ਕਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ, ਕਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 50 ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਵਾਤੀਆਂ ਵੀ ਜੀ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਫੜੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਟਕਾਰ ਪਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਭੈ ਦਾ ਰਾਜ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰਾਜਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਫੜ ਲੈਣਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਆਫੀਸਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬਚ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਡਰਾਮੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਜੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, 25 ਸਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੜੇ ਸੰਗੀਨ ਜਿਹੜੇ ਗੰਭੀਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੋਲੀ ਦਾਮਨ ਦਾ ਸਾਥ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ, ਚਾਹੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਬਾਕੀ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾਏ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 24 ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਿਆਣੇ ਦੁਆਬੀਏ ਮੰਨੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਆ, ਬਾਕੀ ਮਾਝੇ ਦੇ ਆਪਣਾ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 3 ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਢ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ ਲੋਕ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੀ ਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਨਾ ਉਲਟਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਬੜਾ ਗਿਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਟਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਅਟਵਾਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣੀ ਗੱਲ। ਸੁਖਮਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਬੜਾ ਗਿਆ। ਗੁੱਸੇ ਜੀ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਪੁਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਐਮ ਦੇ ਭਾਂਜੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ। ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਲਾਓ, ਛਿੱਟੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਪਾਓ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਸੁਣ 'ਚ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਦਾਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਹੋਣ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪੱਥਰ ਮਾਰਨੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ, ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਲਮੋਸਟ 3 ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੰਡਾਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ 3 ਉਦੋਂ ਕੱਢੇ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਸਵਰਨਾ ਰਾਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਤੋਂ ਸੀਗੇ ਰਾਜ ਖੁਰਾਣਾ ਜੀ ਤੇ ਕਾਲੀਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ 3 ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਗ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਖੁਰਾਣਾ ਜੀ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਹੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਘੁੰਮੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਸੁੱਕੀ ਪੱਧਰੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੋਸ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਵਾਲ ਕਰੇ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ, ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਕਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ 3% ਵੋਟ ਹੈ, 3% ਤੋਂ 4 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, 3.25 ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, 3 ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। 40% ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਹੁੰਦੇ ਆਇਆ ਵੀ 3% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਦੂਗਾ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਾ ਦੂ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਦੂਗਾ, ਕਿ ਹੋਰ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾ ਦੂ, ਲੇਕਿਨ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਯੂਪੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾ ਕੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਰਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੋ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹਜੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਖਤਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਉਹ ਹਰਕਤਾਂ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡਾ ਸੀਗਾ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਨਕਸਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮਾਰਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਖਾਤਰ, ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਲੋਕ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ ਹੁਣ, ਇੰਨੇ ਸੌਖੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਆ ਵੱਡੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਪੇਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਾਈਟ ਅਪ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਗੁੱਸਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੰਧੇੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਗੁੱਸਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, 303 ਐਮਪੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਐਮਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੌਣ ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਕਨੇਡੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਦੂਜੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਬਕਾ ਸਾਥ ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਊਗੀ ਉੱਥੇ ਵਪਾਰ ਵਧੂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵਪਾਰ ਵਧੂਗਾ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਯੂਪੀ ਦੀ ਸਟੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਸ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਧੀ ਭੈਣ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਅੱਜ ਉਸੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੈਸੇਜ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਹੋਣ ਤੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਐਮ ਦੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਊਗਾ ਨਾ। ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਵਪਾਰ ਵਧਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਇਹਦੇ ਇੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਈ।
ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਦ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੇਖ ਲਿਖੇ। ਲੇਖ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਦਬੀ ਦੇ ਬੜੇ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਖ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਲੇਖ ਤਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚਣ ਨਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮੈਂ ਕੱਲੇ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, 900 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ, 1 ਸਾਲ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪੈਸੇ ਗਏ ਕਿੱਥੇ? ਜੇ 900 ਕਰੋੜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨਹਾਰ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਣ ਲਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਕਿਸਾਨੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਤ ਸਮਾਜ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮਿਲਿਆ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਸਨੇਹ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਲਿਆ, ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਲੈਣਾ ਸੰਖੇਪ। ਜਿਹੜੀ ਯੂਪੀ ਦਾ ਇਹ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੜਕ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਡੀ ਚੜਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣੇ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗੁੰਡੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰ ਦੇਣ। ਇਹ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਹੀਂ? ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੁਝ ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਗੋਸ਼ਾ ਜੀ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੇ 350 ਸੀਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ 300 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਆ ਗਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 300 ਸੀਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। 50 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਹਾਰ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੁਸੀਂ 50 ਸੀਟਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟ ਮਿਲਣੀਆਂ ਇਸ ਵਾਰੀ। 50 ਸੀਟਾਂ ਮੰਗੋ ਹੀ ਨਾ ਵੀ 300 ਹੀ ਆਉਣੀਆਂ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਜੇ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਂਛਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਰੂਰ ਸੀ ਨਾ, ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੇ ਆਹ ਵੋਟਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਵੋਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਓ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਹੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਡੀ ਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਧਰੋਂ ਹਟ ਗਈ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਤੁਰ ਜਾਣੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਬੁੱਟਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ, ਦਾਅਵੇਦਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਵੋਟਰ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫਤਵਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦਲ ਬਦਲੂ ਸਿਆਸਤ ਆ, ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਾ ਆਪ 'ਚ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ, ਆਪ ਵਾਲਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਚਿੰਤਨ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆ, ਇਹ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਆ, ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲ ਬਦਲੂ। ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਟੋਕਣ ਲੱਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਟਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਆਪਸ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਲ ਬਦਲੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਹਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ, ਕੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਦਲ ਬਦਲੀ ਵਾਲਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣਗੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੋਈ ਫਤਵੇ ਦੇਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਆਮ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗਦਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਦੋਖੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਰੋਪਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਆ।
ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿੱਡੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਲੈਵੇ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਅਸਰ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੋਕੀ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖਾਂਵਾਲਾ ਜੀ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜੋ ਸਵਾਲ ਜਰਨਲਿਸਟ ਬੁੱਟਰ ਨੇ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੋਟ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਲ ਬਦਲੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਜਿਹੜੇਗਾ ਵੋਟ ਪੈਟਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਦਲ ਬਦਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਦੋਂ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਆ ਚਿੱਟਾ ਪਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਸੱਟਾ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਟਰੀਆਂ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਰਿੰਕੂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ? ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀ ਆਪ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀ ਆਪ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਦਾਗ ਧੋ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਜੇ ਵੀ ਦਾਗ ਧੋਤੇ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਧੋਤੇ ਗਏ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਾਗਜ਼ ਭਰੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਗਏ ਜੀ। ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਗੁੱਸੇ ਜੀ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਆਬੇ ਦੀ, ਕੀ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੋਟ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਅਟਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਆ। ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਆ। ਦੁਆਬੇ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਟਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੇਦਾਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਦਾਗ ਹੋ ਕੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੇਦਾਗ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਦੇਖੋ ਸਾਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਾਂ ਇੰਦਰ ਅਕਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆ ਜੀ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ। ਨਾਲ ਦਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਮਾਫੀਆ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਏਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦਲ ਬਦਲੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਬੋਲੋ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਅੱਜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਸਕਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ, 2 ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਗੇ ਲੋਕ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਰੋਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਗਰਦਾਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੁਗਤਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਾ ਛਾਲਾ ਮਾਰ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਲਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰਜ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਚ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਉਂਗਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਲੰਧਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਦੇਣਗੇ ਫਤਵਾ, ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਏਗਾ ਫਤਵਾ? ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵੀ ਟਿਕੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਡਿਬੇਟਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।